बंधुगण आपण केबे भाबिछंती कि विश्व जय करिथिबा राजा माने मध्य प्रायतः निज मनठारु काहिंकी हारंती। सम्राट विक्रमादित्य जहांको ज्ञान शक्ति एवं न्याय को प्रायतः उदाहरण भावरे उद्धृत करा जाए। गोटिए रातिरे जने जोगी तांकु कहिथिले, राजा आपण विश्व जय करिछंती किंतु चारोटी दुख अछि जहा एबे भी आपनंकु बांधी रखिछि। एवं तापरे एक यात्रा आरंभ हैला जहा जने महान सम्राटंको चिंताधारा को बदलाई देइथिला। बंधुगण यह केवल एक कहानी नुहे, एगुड़िक जीवनर चारोटी गभीर सत्य जहाकु बुझिले आपनंको समग्र जीवन को परिवर्तन करिबो। तेणु आसंतु जानिबा सेही राति को पुनर्बार देखिबा जेतेबेले विक्रमादित्य तांको मनर प्रकृत मोहन देखिथिले। बंधुगण आजिर कहानी रे आमे सेही चारोटी महान दुख एवं सेगुड़िकर समाधान करिबु। एही कहानीटी आरंभरु शेष पर्यंत निश्चित भावरे शुणंतु कारण यह गभीर भावरे शिक्षणीय एवं गुरुत्वपूर्ण हेबो। बंधुगण सेही दिन उज्जयिनी सूर्य एक अनन्य तेज सहित झलसुथिला। सकाळर आलोक प्रासादर सुना शिखर को स्पर्श करिथिला एवं यज्ञ अग्निर सुगंध बायुरे व्यापीथिला। एहा एपरी मने हेउथिला जेपरी देवता माने स्वयं सम्राट विक्रमादित्यंको राज्य को आशीर्वाद करुथिले। किंतु आजी कौनसी साधारण दिन नथिला, एक अजब घटना घटिबाकु जाउथिला जहा सम्राटंकु जीवनर सबुठारु कष्टकर किंतु सत्यवादी शिक्षा देबो। विक्रमादित्य तांको सभागृहरे बसिथिले। तांकर व्यक्तित्व उज्जवल किंतु नम्र थिला। तांको प्रजा माने तांकु केवल जने राजा नुहे बरन धार्मिकता एवं न्यायर प्रतीक बोली मानुथिले। किंतु तांको राजत्व जेते महान थिला, ज्ञान पाई तांकर अन्वेषण मध्य समान भावरे तीव्र थिला। ठीक सेतेबेले मुख्य द्वार रे एक गंडगोल होइथिला। सैनिक माने घोषणा कले जे जने अजना जोगी सम्राटंकु भेटिबाकु चाहुछंती। विक्रमादित्य कहिले, जोगी कौन पाई मोते साक्षात करिबाकु चाहुछंती। सैनिक उत्तर देले, महाराज से कहउछंती जे से सम्राटंकु जीवन विषय रे एक गुरुत्वपूर्ण वार्ता देबाकु आसीछंती। एहा जदि एबे प्रदान न करा जाए तेबे बहुत डेरी होई जिवो। एहा सुनी सभागृह रे एक गभीर नीरवता जात होई गला। विक्रमादित्य तांकु भीतर को आनिबाकु निर्देश देले एवं किछि मुहूर्त मध्यरे जने धूसर पोशाक पिंधा ऋषि प्रवेश कले। तांको मुहं कुंचित थिला किंतु तांको आखि तीक्ष्ण थिला, जेपरी वर्ष वर्षर तपस्या एवं अभिज्ञता तांको मध्यरे जीवित थिला। से गोटिए छोट कमंडलू एवं एक पित्तल घंटी धरिथिले। से धीरे धीरे आगकु चाली राजांको सम्मुखरे प्रणाम कले। राजा, मुंदूर हिमालयरु आसीछि। समय कम अछि किंतु मोर कहिबाकु बहुत किछि अछि। विक्रमादित्य हसी उत्तर देले, दयाकरी आपनंकर जहा कहिबार अछि ताहा मुक्त भावरे कुहंतु जोगीराज। जोगी एक गभीर निश्वास नेले एवं तापरे कहिले, सम्राट, दुनिया रे चारोटी दुख अछि जहाकु केही रक्षा करि पारिबे नाही। आपण अनेक युद्ध जीतिछंती, आपण अनेक राज्य जीतिछंती, किंतु आपण निज भितरे थिबा दुख को जीतिछंती कि? एहा सुनी सभागृह कोलाहल रे फाटी पड़िला। किंतु सम्राट शांत रहिले। से कहिले, जदि कौनसी सत्य शिक्षा अछि तेबे मु ताहा ग्रहण करिबाकु सर्वदा प्रस्तुत। आपण केउ दुख विषय रे कहउछंती? जोगी उत्तर देले, मनुष्यर चारिटी सबुठारु बड़ दुख हेउछि भय, लोभ, ईर्ष्या एवं आसक्ति। जे एही चारोटी को जय करे से ही प्रकृत सम्राट हुए। तांको राज्यर नुहे बरन तांको निज मनर। राजा चिंतारे हजिजाई कहिले, जदि एही ज्ञान एते गुरुत्वपूर्ण तेबे मु एहाकु शिखिबाकु चाहे। किंतु जोगीराज, आपण मोते एहा किपरि देबे? जोगी कहिले, राजा, मु आपनंकु गोटिए परे गोटिए चारोटी कहानी कहिबी। प्रत्येक कहानी आपनंको हृदय रे एक दुख प्रकाश करिबो एवं प्रत्येक कहानीर शेषरे मु आपनंकु निजको मुक्त करिबार एक उपाय प्रदान करिबी। किंतु से किछि समय पाई अटकी रहिले। आपनंकु प्रत्येक सत्य को ग्रहण करिबाकु प्रतिश्रुति देबाकु पड़िबो, ताहा जेते कठोर हेउ ना काहिंकी। विक्रमादित्य बिना द्विधारे उत्तर देले, मु प्रतिश्रुति देउछि। जोगी हसी कहिले, तेबे आसंतु प्रथम दुखर कहानीरु आरंभ करिबा। भय जोगी तांकर कमंडलू तले रखी कहानी आरंभ कले।
ସେ କହିଲେ ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଦୂର ସହରରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କ୍ଷତି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହରାଇବା, ସମ୍ମାନ ହରାଇବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବହୁତ ଥର ଯଜ୍ଞ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୟ ସେହିପରି ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସି କହିଲେ, ରାଜା, ତୁମର ଭୟ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ। ତୁମେ ତୁମର ଭୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ରାଜା କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭୟ କିପରି ଜାଣିପାରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ରାଜା, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭୟ ବୋଲି ଭୁଲ କରୁଛ ତାହା ଭୟ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ। ତୁମେ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଭାବିଲେ ଯେ ଭୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କହି ଯୋଗୀ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯୋଗୀରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଭୟର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ? ଯୋଗୀ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଯୋଗୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭୟ ସର୍ବଦା ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୁକ୍ତିର ପଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଳ୍ପନାରେ ଭୟ କରେ, ଏହା ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଗୀ କହିଲେ, ରାଜା, ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା, ଭୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଯୋଗୀରାଜ, ଏହି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ମୋ ହୃଦୟରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଚନ ସମାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏବେ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖଦ କଥା କହିବି, ଲୋଭର କାହାଣୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ମନରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଭୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ୟ। ରାଜା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯୋଗୀ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଋଷି ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ଜୀବନର ଏକ ଦର୍ପଣ ଆଣିଥିଲେ। ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ବେଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ସେ ସାରା ରାତି ଯୋଗୀଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଯୋଗୀ ରାଜପ୍ରାସାଦର ବଗିଚାକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ନାମକ ଏକ ଗଛ ଥିଲା, ଯାହାର ଛାଇ ତଳେ ସେ ବସିଥିଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲେ। ଯୋଗୀ କହିଲେ, ରାଜା, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ, ଲୋଭ। ଯଦି ଭୟ ମନକୁ ବାନ୍ଧିଦିଏ, ଲୋଭ ମନକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଗଭୀର କୌତୂହଳ ସହିତ ପଚାରିଲେ, ଯୋଗୀରାଜ, ଲୋଭ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୁହେଁ? ଯୋଗୀ ହସିଲେ, ନା ମହାରାଜ, ଲୋଭ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା କ୍ଷମତା, ସମ୍ମାନ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଲୋଭ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାହେଁ ଏବଂ ଶେଷରେ କିଛି ବାକି ନଥାଏ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳକୁ ଏକ ପାଖରେ ରଖି ଏକ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କାଶୀରେ ସୋମଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ନମ୍ର ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଗୋଦାମ, ରେଶମ କାରଖାନା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିଲା। ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଜବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଏତେ ପ୍ରବଳିତ ହେଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ 4 ଗୁଣ, ପରେ 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦିନରାତି କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସେ କିଛି ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୟାକରି ଆମ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତୁମର ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟତୀତ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ କେଉଁଠି ଥିଲା? ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଗୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି କରୁଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ କିଛି ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଜୀବିତ ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୋମଦତ୍ତ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଲୋଭ ମୋ ଘର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଯୋଗୀ ଆହୁରି କହିଲେ, ରାଜା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ହୁଏ, ତାହା ଲୋଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋଭ ସର୍ବଦା ବିନାଶରେ ଶେଷ ହୁଏ। ରାଜା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଯୋଗୀ, ଇଚ୍ଛା କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ତାପରେ ଏହା କେବେ ଲୋଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଯୋଗୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭାବ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ତେବେ ଲୋଭ ମୂଳ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ି ସାରିଛି। ରାଜା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଗଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନ। ଯୋଗୀ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ରାଜା, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ମାଗିବି ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସଭାର ପରିବେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଶାନ୍ତ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଥିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ ଦେବା କଷ୍ଟକର ଯୋଗୀରାଜ, କାରଣ ଏହା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯୋଗୀ ହସିଲେ, ଏହା ଲୋଭର ଆରମ୍ଭ ମହାରାଜ। ଲୋଭ କେବଳ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିଛି ହରାଇବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲୋଭର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଏହା ତୁମର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ। ରାଜା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ଯୋଗୀ ସମାଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ବୁଝାଇଲେ। ଗଭୀର ସ୍ୱରରେ ଯୋଗୀ କହିଲେ, ରାଜା, ଲୋଭକୁ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜିନିଷକୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମନରେ ଅଧିକ ବିଷ ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 3ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ, ସେ କହିଲେ। ଆପଣ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଲୋଭ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋଭ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଯୋଗୀ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଲେଖ, କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଲୋଭର ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ଶୁଣି ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁକିଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ହାସଲ କରିବା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଗୀରାଜ, ସେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଲୋଭ ବାହ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରର ଅଭାବରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯୋଗୀ କହିଲେ, ରାଜା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଲୋକ ସନ୍ତୋଷ ଶିଖି ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ସମ୍ରାଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଉଦ୍ୟାନର ଲମ୍ବା ଛାଇ ରାଜପ୍ରସାଦ କାନ୍ଥରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା। ଯୋଗୀ ଠିଆ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ରାଜା, ଆପଣ 2ଟି ଦୁଃଖ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଭୟ ଏବଂ ଲୋଭ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ଗଭୀର, ଈର୍ଷା। କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା କହିବି ଯାହା ମାନବ ହୃଦୟର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଚାଲିଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାତି ବିତିବା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ସକାଳେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲା। ରାଜା ପ୍ରସାଦ ଅଗଣାର ପୂର୍ବ ପରି କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ଏହା ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସମଗ୍ର ପରିବେଶ କିଛି ଗଭୀର ସତ୍ୟର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଗିଚାରେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 2ଟି ଶିକ୍ଷା, ଭୟ ଏବଂ ଲୋଭ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବେ, ଈର୍ଷା। ଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତେଜ ସମାନ ଥିଲା। ଯୋଗୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସି କହିଲେ, ରାଜା, ମାନବତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତୃତୀୟ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଈର୍ଷା, ଯାହାକୁ ମଣିଷ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହା ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତି।
ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଯୋଗୀ, ଈର୍ଷାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଯୋଗୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାରଣ ଭୟ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଲୋଭ ମନକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷା ମନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଖୁସିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ଦୁଃଖୀ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଏକ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଜୟନଗରରେ ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ଥିଲେ ଅରୁଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ବରୁଣ। ଅରୁଣ ଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ। ସେ ଶାନ୍ତ, ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ବରୁଣ ଥିଲେ ସାନ ଭାଇ। ସେ ଚମତ୍କାର କିନ୍ତୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ଚାଷ କରି ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜ ଦରବାରରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ରାଜା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ଅରୁଣ ସରଳତାର ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜମିରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ବରୁଣ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଭାଇର ଫସଲ ତାଙ୍କ ନିଜ ଫସଲଠାରୁ ଅଧିକ ନହେବା ଉପରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଅରୁଣଙ୍କ ଫସଲ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଥିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ବରୁଣଙ୍କ ହୃଦୟ କ୍ରୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ସାରା ରାତି ଶୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ଭାଇକୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କର ଈର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଅରୁଣଙ୍କ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବି ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବି। ଏହା ହେଉଛି ଈର୍ଷାର ଭ୍ରମ। ରାଜ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପତନ ଆଣିଥାଏ। Goti retire. Se andarer setaku gala. Se fasala katabaku yathila bel aruna hathat asi pahantila. Aruna pakaral. Tum ether kana kurucha. Varuna thari uthile. Tonka aki talaku hoigala. Se katu swarer kahil. Bye. Mum tumara fasala katabaku asithili karana mum asamana saya karaparu nathili. Uruna niraber tenku kahim rahil. Taper yaha gadila taha barunanka dunyaku badalai dela. Uruna agaku barail. Dur tonka hadaru tonka upakarana kari tenku alingana kale. Se kahil, baruna. Tum mora fasala amala kari raja hoi parathanta. Kintu tum bala manisa hoi pariba nahim. Mum kaham tum mot pacher pakadia. Mot talaku tani anaba nuhim. Motor rusika. Aha suni barunanka ursa banjaigala ebam se kandi pakail. Ebam sahi retire se pratyanya kale. Anyaku sahayoga huki kusi heber prakrita bajaya nayata. Yogi kahani sesa kari kup hoigale. Kichi samaya pair. Yogi pikaral. Raja. Tum kana ursarumukta. Prasnati pabana parai asila ebam kanda parai chura marilla. Samrata narasa uttara deli. Yogi. Mum Jain Raja. Mum sabubal samastenku samana dei asachi. Kintu manabatara satya huki ye yekanasi samayer yekanasi byaktinka herdayer ursa sursti hoiper. Se Jain sadarana loka wantu kimba samrata. Yogi kahil, Raja, ursara bisa eat suksma ye Jain byakti ihaku keb pana karaizarachi taha madhya janaper nahim. Yetbal Jain byakti anyamanenka kusi sahita nija kusira tulana kare setbal ursa yukpana hu. Yogi agaku kahil, Raja, ursara mula huki nijaku kam mulankana kariba. Yaparianta Jain byakti nijaku anyamanenka saha tulana kare. Se dukuru raksa pipariba nahim. Tulana kabala yantrana anathe. Grahaniata Ananda Anathe. Raja Sahamatire Munda Nuaim Kahil. Yogi Raja. Tum Herdaya Bater Lucy Rahithiba Satyaku Prakasa Karacha. Yogi Dur Tonka Hater Ganti Bahil. Ihara Madura Sabda Parabesaku Santa Kala.
Tipare se ahuri kahil, ursaku dura karabara upaya huki prasansa ibam sahayoga. Yetbal jane bayakti anya kahara safalata dika ibam ursa badalar ananda prakasa care. Semanankara mana swayankalita baber pabitra hoye. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଉଚ୍ଚ ହୁଏ। ଯୋଗୀ କହିଲେ, ରାଜା, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ହୃଦୟରେ ଧରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରୁ ଈର୍ଷା ନୁହେଁ, ପ୍ରେରଣା ଖୋଜନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମହାନ କରିଥାଏ। ଏହା ଏପରି ଥିଲା ଯେପରି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଭାରି ପଥର ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି। ଯୋଗୀ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ରାଜା, ଆଜି ଆପଣ ତୃତୀୟ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଈର୍ଷା, ଯାହାର ଜଳିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭିତରୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ଦୁଃଖ, ଆସକ୍ତିର ସମୟ। ଏହା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର, ଗଭୀର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ। ରାଜା ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଈର୍ଷା ବିଷୟରେ କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତୁମର 4ଟି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତୁମକୁ ଭିତରୁ ଏକ ସମ୍ରାଟ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜା 3 ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସେ ଏହା ଅନୁଭବ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଭା ଆଣିଲା। ଯେପରି ପରିବେଶ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଆଜି ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ସମଗ୍ର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀରବତା ଥିଲା। ଯୋଗୀ ପୂର୍ବ ପରି ବଗିଚାରେ ଦେଖାଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନକୁ ହଲାଇ ଦେବ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଯୋଗୀରାଜ, ଏହି 3ଟି ଶିକ୍ଷା ମୋ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ମୁଁ ଆସକ୍ତି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି। ଯୋଗୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ରାଜା, ଭୟ, ଲୋଭ ଏବଂ ଈର୍ଷା ମନର 3ଟି ବିକାର। କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଅନ୍ଧକାର। ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାରଣ ଆସକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦେଖିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଏକ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବେ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ସତ୍ୟକେତୁ ନାମକ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂସାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଏକ କୁଡ଼ିଆ, ଏକ ପାଣି ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛୋଟ ଶିଷ୍ୟ ଅରୁଣ ଥିଲେ। ଅରୁଣ ଜଣେ ଅନାଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କୋମଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ଋଷି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ଯଦିଓ ଋଷି ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆସକ୍ତିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅରୁଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଋଷି ଅରୁଣକୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଛାଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହେଲା, ଋଷି ତାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସବୁ ସାଧନା ନେଇଯାଅ, ମୋର ଜୀବନ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅରୁଣକୁ ମୋର ପାଖରୁ ନିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଅରୁଣ ଏହି ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଋଷି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ନିରର୍ଥକ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ ପୁତ୍ରର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆସକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନର ମଝିରେ ଅଟକିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ନରମ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ରାଜା, ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଜଗତରେ କିଛି ଆମର ନୁହେଁ। ନା ଶରୀର, ନା ସମ୍ପର୍କ, ନା ଧନ, ନା ସମ୍ମାନ, ସବୁକିଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଯେପରି ମେଘ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଚାଲିଯାଏ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଯୋଗୀରାଜ, ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସକ୍ତି? ଯୋଗୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ମହାରାଜ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରେମ ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ଆସକ୍ତି ବାନ୍ଧିଥାଏ।
ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଭୟରେ ଆସକ୍ତି ଜଳେ। ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ ଶିଖାଏ, ଆସକ୍ତି ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହା ଏପରି ଥିଲା ଯେପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଞ୍ଚିତ ଭାବନା ଭିତରୁ ଉଠି ଆସୁଥିଲା। ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାରି ରଖିଲେ। ଅରୁଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସତ୍ୟକେତୁ ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ବେଦ ପାଠ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ, ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଘାରିଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଧରିଥିଲି? ଦିନେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ମହାନ ଋଷି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବରଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଋଷିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଋଷି ହସି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜଗତକୁ ଅନାସକ୍ତତାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସତ୍ୟକେତୁ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଅରୁଣକୁ ହରାଇଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଋଷି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ତୁମର ଭ୍ରମ ଥିଲା। ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁ ତାହା ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୋଲି ଭାବୁ ତାହା କେବେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟକେତୁଙ୍କ ଆଖିର ଭ୍ରମ କରିଦେଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଜ୍ଞତା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ଆସକ୍ତିର ମଞ୍ଜି। ଋଷିଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଲୁକା ହୋଇଗଲା। ସେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠୋର ସତ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ, ଯାହା ଆସିଛି ତାହା ଦିନେ ଚାଲିଯିବ। ଯାହା ଲାଭ ହୋଇଛି ତାହା ହଜିଯିବ। ବନ୍ଧନ ଯେତେ ଗଭୀର ହେବ, ଦୁଃଖ ସେତେ ଗଭୀର ହେବ। କାହାଣୀ କହିବା ପରେ ଯୋଗୀ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲେ, ରାଜା, ଆପଣ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କି? ସମ୍ରାଟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଲମ୍ବା ନୀରବତା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଯୋଗୀରାଜ, ନା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଥିଲି। ମୋର ସବୁକିଛି ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ, ସମ୍ମାନ, ପରିବାର, ଜୀବନ। ମୁଁ ଆଜି ଏହା ବୁଝିପାରିଲି। ଯୋଗୀଙ୍କ ଆଖିରେ ସନ୍ତୋଷ ଝଲସି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ରାଜା, ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହରାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ସନ୍ତୋଷ ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନର ପଥ। ଯୋଗୀ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଲେଖ। ଯିଏ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତ। ଯିଏ ମୁକ୍ତ ସେ ହିଁ ସୁଖୀ। ତାପରେ ଚାରୋଟି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ରାଜା, ଭୟ ମନକୁ ଥରାଇଥାଏ। ଲୋଭ ମନକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ଈର୍ଷା ମନକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଏ, ଏବଂ ଆସକ୍ତି ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏହି ଚାରୋଟିରୁ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନର। ସମ୍ରାଟ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଦତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା, ଯେପରି ଭିତରର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଯୋଗୀ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଚାରୋଟି ସତ୍ୟ ପାଇଛ। ସର୍ବଦା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ଏହିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଣିଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା କହି ଯୋଗୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଯେପରି ଆଲୋକରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସତ୍ୟ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟ, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଆସକ୍ତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଆମର ମନକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିବାରେ ଅଛି।